और उस दे विच जिहड़ा बहु कौमी मल्टी नेशन सब कॉन्टीनेंट है उस दे विच बाकी कौमां भी आज़ादी हासिल करनगियां। भारत दे 15 तो 20 टुकड़े होणगे, जान दी जिंद दी कीमत कोई नहीं दे सकदा। ते जदों असीं 800-900 शहीदियां दी गल करदे हां ते फिर तुसीं 900 घरां वल मारो नज़र कि उन्हां दे विच की वापरिया कि एक पासे बहुतिਆਂ ਨੂੰ ਇਹ लगदा सी कि सरकार ਜਿਹੜੀ है वो झुक सकती है, कानून वापस हो सकते हैं। सानू पहले दिन तो ये लगता सी कि भाई ये गल कल्ली खेती कानूनां दी नहीं, ये लड़ाई हुण दो विचारधारावां दी है, दो आइडियोलॉजीज़ दी है। और इस एक साल दे विच उन्हां ने हरियाणे तो शुरू करके इस आवाज़ नूं बंद करन दे विच कोई कसर नहीं छड्डी। 26 जनवरी दीयां घटनावां अपने आप 'च दसदियां ने कि किवें एक ट्रैप ले किया गया, किवें 170 तो ज़्यादा नौजवानों और बुजुर्गों के खिलाफ केस रजिस्टर किए गए, किवें थाणियां दे विच टॉर्चर किया गया और किवें मीडिया नूं बेशर्मी दे नाल वरतिया गया। इस मामले सुप्रीम कोर्ट का ये कहना कि जी ये जिहड़ा फार्मर्स नूं कोई हक नहीं है, फार्मर्स हैव राइट टू प्रोटेस्ट बट दे कांट ब्लॉक रोड्स इनडेफिनेटली, सुप्रीम कोर्ट है। हुण इस तो की मैसेज आंदा है? मैसेज वो यही दे रहे हैं हूँ दसंबर तक इनू यही मन्निया जाए कि भाई उन्होंने एक लूज रोप दी है कि भी ये कौन कौन हैंग करेगा इस रस्सी के नाल। वही योगिंदर यादव जिहड़ा इस सारे पीरीयड दे विच जो वो बिना किसान होया तो बिना उहदे नाल कोई उहदा एक भी बंदा किते वो लैके नहीं आया होएगा, लेकिन वो सारी किसान मूवमेंट का जिहड़ा वो स्पोक्समैन बनया हुआ है। योगिंदर यादव और इन्हां कामरेडां ने रल के सिख फैक्टर तो पासे कर दिता सी, हुण आपस भी फटे हुए ने। एक नवीं एंटरटेनमेंट सिद्धू ने कहा जी इहदा खरड़ा काले कानूनां दा अमरिंदर नहीं बनाया सी, वो कह रहा है ही इज़ ए फ्रॉड और फलाना। सो मतलब ये है वो जिवें लਹਿੰਦੇ पंजाब वाले कहते कि ट्रक की बत्ती के मगर एक तबका इधर ट्रक की बत्ती के मगर लाया हुआ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अस्सलाम वालेकुम आदाब वर्ज मां तुहाडी होस्ट अनिल कौर ते मैं टीवी 84 ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਅਫੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੋਜ਼ਾਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਬਸਰਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। हाँ जी नीलम कौर जी तुहानू भी ते दुनिया भर च बैठे साडे बहुत ही प्यारे सोहने सियाणे टीवी 84 के दर्शकों नू भी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह ते साडे बहुत ही प्यारे मुसलमान भैणां भरावां नू अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर साहब जी आनू प्रोग्राम सच्चो सच विच बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब आज 21 अक्तूबर 2021 7 कतक नानकशाही संबंध 553 का दिन है। तो डॉक्टर साहब प्रोग्राम शुरू करने तो पहला असीं अपने दर्शकों ते ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ हमेशा तरह दासी व्यूअर्स हां जे तुसीं हक सच इंसाफ ते पैरा दिंदा इक्को एक चैनल टीवी 84 ਨੂੰ देखना चाहते हो तो तुसीं देख सकते हो स्पैक्ट्रम केबल, आरसीएन केबल, बेलफाइव केबल कैनेडा, roku, जादू बॉक्स, शावा, फेसबुक टीवी 84 ਦੀ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ऑनलाइन स्ट्रीमिंग एंड आईपी बॉक्स ਤੇ ਤੁਸੀਂ टीवी 84 ਨੂੰ देख सकते हो। व्यूअर्स जे तुसीं टीवी 84 ਨਾਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ YouTube ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ टीवी 84 ਦੀ ਐਪ ਨੂੰ ਐਂਡਰੋਇਡ ਐਂਡ ਐਪ ਸਟੋਰ ਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਜੋ टीवी 84 ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 24 ਆਵਰਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। व्यूअर्स प्रोग्राम के शुरू में आप दस दिए कि अज के प्रोग्राम सचो सच में स्पॉन्सर किया गया है अलेक्जेंड्रिया वर्जीनिया विखे स्थित इंपोर्ट आटो सर्विस वालों। सो इंपोर्ट आटो सर्विस वालों पिछले करीब 30 सालों तो भरोसेयोग आटो सर्विस दी जा रही ने। सो गड्डियां की हर तरह की रिपेयर और मेनटेनेंस जी प्रोफैशनल टीम वालों की गई जाती है। सो इंपोर्ट आटो रिपेयर के मालक सरदार रणजीत सिंह और उन्होंने पुत्र सरदार बलराज सिंह पंथक सेवावां विच जिहड़ी वध चढ़ के सेवावां निभाउंदे ने। सो वाशिंगटन डीसी और वर्जीनिया के साडे दर्शक जिहड़े ने गड्डियां दी हर किस्म की जिहड़ी रिपेयर लई इंपोर्ट आटो रिपेयर तक जिहड़े पहुंच कर सकते हैं और फोन नंबर और होर जानकारी लई तुसीं अपनी स्क्रीन ते जिहड़ा दे सकते हो। सो अज दी स्पॉन्सरशिप लई असीं सरदार रणजीत सिंह सरदार बलराज सिंह अते उन्हां दे जिहड़े समूचे परिवार दा तहे दिल तो शुक्रिया अदा करदे हां और तुहानूं भी अपील ते बेनती करदे हां कि तुसीं भी प्रोग्राम सच्चो सच नूं वध तो वध स्पॉन्सर करो। स्पॉन्सरशिप लई सानूं तुसीं कॉल कर सकदे साडे फोन नंबर ते 5166191984। तुसीं सानूं सेम नंबर ते WhatsApp कर सकदे हो, तुसीं सानूं ईमेल भी कर सकदे हो info@tv84.tv ते। सो हुण व्यूअर्स अपने पहले सैगमेंट दे विच आपां गलबात करांगे जिहड़ा किसानी संघर्ष बारे कि क्यों
व्यूअर्स इउं जापदा है कि जिहड़ा किसान लहर बिना कुछ हासिल कीते जिहड़े अपने अंतिम पड़ाव वाल जिहड़ी वध रही है। सो RSS ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਪਣੇ ਦਲਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਬਲਪੂਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਖੇਲ ਵਾਂਗ ਬਿਹੇਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੋ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਰਖਾਨਾ ਪਹੁੰਚ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਢਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦਲਾਲਾਂ ਦੀ ਸੰਗਲੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨਿਹੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਊਅਰਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਵਿਊਅਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੱਕ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ੂ ਤਾਂ ਸਬਮਰੀਨ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਬਮਰੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਵੇਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 500 ਵੋਟ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਫਖਰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਨਿਰਪੱਖ ਹੈ, ਇਮਾਨਦਾਰਾਨਾ ਹੈ ਔਰ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੋਈ ਖੁਨਾਮੀ ਹੈ, ਗਲਤੀ ਹੈ, ਹੋਏ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੋ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦੇ ਮੁਦਈ ਹੈ, TV 84 ਨੇ 9-10 ਸਾਲ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੋਏ ਕਿ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੌਂਡਿੰਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ, ਰੂਹਾਨੀ ਬੌਂਡਿੰਗ ਹੈ ਤੌਹੀਦ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਉਹੀ ਸਾਂਝਾ ਵਿਰਸਾ, ਸਾਂਝੀ ਸਾਡੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਔਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਐਸਾ ਸਾਂਝਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਮੁਲਕ ਅੱਡ ਬਣੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਨਾ ਹੋਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਅਹਿਮਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਭਾਰਤੀ ਨਕਸ਼ੇ 'ਚ ਐਂਡ ਅਪ ਹੋਏ, ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ, ਮਸ਼ਰਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਵੇਲੇ ਮਸ਼ਰਕੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸੇ ਕੌਮ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੈਦ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਾਡੀ ਡੈਸਟਨੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੈ ਔਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਰਿਆਏ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਵਾਘਾ ਤੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਵਰਨ ਮੁਲਕ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਡੋਰ ਨੇਬਰ ਵੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਂਝਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਉਸਰੇ ਮਹਿਲ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੀਮੈਂਟ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਬਜਰੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੀਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਦੋਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਔਰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਖਿੱਤਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਈਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਕੋਰੀਡੋਰ ਹੋਏ, ਵਨ ਬੈਲਟ ਵਨ ਰੋਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਜੋ ਟਕਰਾਅ ਭਾਰਤ ਔਰ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਹੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਜਿਵੇਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਕੌਮੀਅਤਾਂ, ਅੱਡ-ਅੱਡ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁ ਕੌਮੀ ਮਲਟੀ ਨੇਸ਼ਨ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਕੌਮਾਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ 15 ਤੋਂ 20 ਟੁਕੜੇ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਵਾਂਗ ਚੰਗੇ ਗਵਾਂਢੀ ਵੀ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕਦੇ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਤਸੱਵਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੋਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 75 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਟੋਲਰੇਟ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਟਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਉਸ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰੇਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਦੂਸਰਾ, ਇੱਕ ਦੋ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ YouTube ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਉਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵੀ ਟੋਲਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਵਲਗਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੋਏ ਉਹ ਟੀਮ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ 'ਚ ਰਿਮੂਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ। ਔਰ ਕਈਆਂ ਦਾ ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰੀਆ ਵਰਜੀਨੀਆ ਤੋਂ ਵੀਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਭੈਣ ਜੀ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਾਜੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦਾ, ਇੰਡੀਆਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲਗਭਗ 30 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵਰਜੀਨੀਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਵੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਸ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਪੰਥਕ ਪਰਿਵਾਰ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਟੈਂਡ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਮਾਝੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੇਵਾ ਵਿਰਸੇ 'ਚ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹੀ ਧਰਤੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ, ਥਾਂ ਮਿਲੀ, ਨੇਕ ਜਨ ਔਰ ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੀਰ ਘਿਆਲੀ, ਘਿਓ ਵਰਗੀ ਖੀਰ ਲੰਗਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਬਣਨ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਸਰਦਾਰ DS ਗਿੱਲ IHRO ਦੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਿਲਿੰਗਸ 92 ਤੋਂ 94 ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਹੀ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 25,000 ਸਕੁਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਟੈਰੀਟਰੀ ਸਿੱਧੀ BSF ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਦੇ 6 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਆਏ DS ਗਿੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੋਰ ਚਲੋ ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖ ਲਈ, ਹੋਰ ਕੀ ਤਜਰਬਾ? ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਾਝੇ ਦੀ ਕਿਆ ਕਹਿਣੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਵੱਢਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰਾਤ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਊ ਖਾ ਪੀ ਲੈ, ਦੱਸ ਕੀ ਖਾਣਾ, ਛੱਡਣਾ ਤੈਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਈਟਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਸੀ ਕਹਿਣ ਦਾ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਕਮਲੇ ਵੀ ਨੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ ਸ਼ਦਾਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮਾਝੇ 'ਚ, ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਮਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਕਮਲੇ ਵੀ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ। ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਹੱਦ ਉਹ ਇਹ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਲਮੋਸਟ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਆਪਣੀ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਕਾਸ਼ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੂਨੀ ਮੁਲਕ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਾਹ ਫੜੀ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਉਹ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 95 ਤੱਕ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਰਿਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਰਿਟ ਸੀ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦੌਰ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਡਾਕਟਰ ਰਵੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੰਘਣੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਸੋਨੂ, ਨਵਤੇਜ ਕੌਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸਿਓਂ ਹੀ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ TV 84 ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਕਹਿਣ, ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ TV 84 ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪਾਰਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲੈਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਆਟੋ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣੀਆਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਵਸਦੇ ਰਸਤੇ ਰਹਿਣ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿੱਥੇ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਏ ਗਏ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ। ਟੌਪਿਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਛੇੜਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦਾਸੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਨ ਦੀ, ਜਿੰਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 800 900 ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 900 ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਮਾਰੋ ਨਜ਼ਰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ, ਕੀ ਵਾਪਰੇਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਜਾਂ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਜਿੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਰ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕੱਟ ਆਫ ਡੇਟ ਰੱਖ ਲਈਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਨ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 1 ਸਾਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਆਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਈਵਨ ਅਮਰੀਕਨ ਡਾਲਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਊਂਟ ਕਰੋ ਤੇ ਬਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਉੱਥੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਵਾਪਸ ਆਣਾ, ਵਰਕ ਆਵਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਊਂਟ ਕਰੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਬਾਰਡਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ, ਕਦੇ ਮੀਂਹ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕਿੱਲ ਸੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਹੈ ਮੌਸਮ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ, ਪਰ ਗਰਮੀ ਵੀ, ਹੁਨਾਲ ਵੀ, ਸਿਆਲ ਵੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਵੈਮਾਨ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸਟੀਜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕਿ ਭਾਵੇਂ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਔਰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਿਰਸਾਨੀ ਨੇ ਚੁੱਕੀ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਟ ਵੀ ਰਲੇ ਔਰ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਵੀ। ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਭ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਉਭਾਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਵੀ ਨਿਕਲੀ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਵਾਰਦਾਤ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਿ ਭਾਈ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਜਦੋਂ ਆਈ ਤੇ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਿ ਭਾਈ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜੁਮਲਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਸਟੈਪ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੂ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਰਾਈਸ ਬਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਮੈਟਾਫਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਕਹਾਵਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਉਸ ਪੜਾਅ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਝੁਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕੱਲੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੁਣ 2 ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਹੈ, 2 ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਔਰ ਚੈਲੰਜ, ਜਿਸ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਰੱਥ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 7 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ ਨਹੀਂ, ਸੀਏ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਡਿਫਾਈਂਸ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ 2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਰੈਜ਼ਿਸਟ ਕਰਨ 'ਚ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਹਸ਼ਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਔਰ ਈਵਨ ਲੈਫਟਿਸਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਵਰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਜਰਨਲਿਸਟ ਜਾਂ ਚੁਬੁਰਜੀ ਵਰਗਾ ਸਕਾਲਰ ਔਰ ਭੀਮਾ ਰਾਓ ਜਿੱਥੇ ਦਲਿਤ ਪਾਵਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਔਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੋਏ, ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹੀ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਔਰ ਉਹੀ ਕਨਈਆ ਕੁਮਾਰ ਔਰ ਉਹੀ ਮੇਵਾਨੀ ਕੇ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ 2 ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਜਾ ਵੜੇ ਨੇ, ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਨਤਾਸ਼ਾ ਔਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂਥ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਸਭ ਸਾਇਲੈਂਟ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਤੇ UAPA ਲਾ ਦੂਸਰਾ ਤੀਸਰਾ। ਔਰ ਇਸ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਟਰੈਪ ਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ 170 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਔਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕਿਵੇਂ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਰਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਡਿਫਾਈਂਸ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾਕਾਰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਰੱਖੀ, ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਲੌਬੀ ਔਰ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਔਰ ਰਿਹਾਨਾ ਹੋਏ
ਉਹ ਯੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਈਮੇਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ এনवायरमेंटलिस्ट ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਔਰ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਕੇ 'ਚ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੂਸਰੇ ਔਰ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਥਕ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਰਦਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਖਿੱਤਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਉਭਾਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲੌਬੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਥਰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਏ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਲਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਗਿਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾਕਾਰ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਹੋਏ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੌੜ ਗਏ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਿਸਕ ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਧੀ ਹਾਂ ਕੁਛ ਅਜੇ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਫਖਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਖੜੇ ਰਹਿਣਗੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣੇ ਬੀਤੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ 1920s ਦੀ ਦੇਖੀਏ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਲਹਿਰ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ 60s ਦੀ ਦੇਖੀਏ ਐਨ ਜਦੋਂ ਪੀਕ ਤੇ ਆਂਦਾ ਕਿਵੇਂ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਡੀਸਟੈਬਿਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਔਰ ਕੈਰੋਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੰਗੜਾ ਲੂਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 47 ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਥੇਦਾਰ ਗਰੁੱਪ ਨਾਗੋਕੇ ਗਰੁੱਪ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਨਡਿਵਾਈਡਡ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਾਮੀ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਭੰਬਲ ਭੂਸਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਗਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਉਭਰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕਿਵੇਂ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਔਰ ਬਰਨਾਲਾ ਔਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਦੇ ਨੇ ਇਹ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਵਾਪਸ ਉਸੇ ਹੀ ਪਾਸੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹੀ ਦੁਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਐਸਾ ਅਚਾਨਕ ਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਹਾਲਾਂ ਉਹਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਭੰਨਿਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਔਰ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਈਵਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਲਾਇਰਸ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਕੱਢੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਲਈ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟੈਂਟ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਹੈ ਬਿਹਾਈਂਡ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਔਰ ਅਪਲੋਡ ਵੀ ਹੈ YouTube ਤੇ TV84 ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਨੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜੇ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਂਹ ਤੇ ਲਾਤੀ ਵੱਢੀ ਸੀ ਬਲੀਡ ਟੂ ਡੈਥ 2-3 ਘੰਟੇ ਉਹ ਲਟਕਦੀ ਰਹੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ 4 ਕੋਲ ਖੜੇ ਨੇ ਥਾਣਾ ਇਹ ਕੌਣ ਇਹਦੇ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕਰਵਾਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮਕਸਦ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਓਵਰਆਲ ਔਰ ਉਹੀ ਰੱਖਿਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਨਿਹੰਗਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਸੱਦ ਲਈ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 26 ਤਰੀਕ ਕਿੰਨੀ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਣ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਆਣ ਦੱਸਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹੀਏ ਕਿ ਨਾ ਰਹੀਏ ਜੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਂ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਸੀ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਾ ਮੋਮੈਂਟ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ ਗੁੰਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੌੜਾ ਦੇਣਾ ਔਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਨਿਹੰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਹੁਣ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਢਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਤੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਲਈ 18 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਔਰ ਫਲਾਣਾ ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਹੁਣ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਇੱਕ ਅਨਨੋਨ ਲੇਡੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਣ ਕੇ ਹਾਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਡੇਟ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖੌਫ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਚੁਕਾਓ ਇੱਥੋਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਆਓ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਆਈ ਤੇ ਆ ਜਾਏ ਔਰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ
कौन रोक सकता है? 10 भी 30 मर भी जान, की फर्क पेगा? ऑलरेडी उन्होंने लखीमपुर खीरी च ਜਿਹੜੇ ਨੇ 5 दरड़ ही ਦਿੱਤੇ ने। शरेआम गुंडा वो वजीर बैठा होया है और कह के वार्निंग दे के कि मैं कौन हूं, सबको मालूम होना चाहिए, और उन्होंने सारे डिफेंड करने ते भी लगे हुए ने। सुप्रीम कोर्ट ने भी भावें ਉਹਦਾ ਸੂ ਮੋਟੋ ਲਿਆ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਪਲ ਸਿੱਬਲ ਦੀ, और तो कल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा जी कि जी सिट बनाई है ਜਾਂ दूजी दैट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। उन्होंने योगी एंड गुंडे दे डोंट गिव ए डैम ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट। लेकिन इस मामले सुप्रीम कोर्ट का ये कहना कि जी ये जड़ा फार्मर्स नूं कोई हक नहीं है, फार्मर्स हैव राइट टू प्रोटेस्ट बट दे कांट ब्लॉक रोड्स इनडेफिनेटली, सुप्रीम कोर्ट है। हुण इस तो की मैसेज आंदा है? मैसेज यही दे रहे हैं ਹੁਣ ਦਸੰਬਰ तक ਇਹਨੂੰ यही ਮੰਨਿਆ जाए कि भाई उन्होंने एक लूज रोप दी है कि भी ये कौन कौन हैंग करेगा इस रस्सी दे नाल। क्योंकि जो तुसी देख रहे हो सारे पासे दा रवैया, एक पासे वही योगिंदर यादव जिहड़ा इस सारे पीरीयड दे विच जो वो बिना किसान होया ते बिना उहदे नाल कोई उहदा एक भी बंदा किते वो लैके नहीं आया होएगा, लेकिन वो सारी किसान मूवमेंट का जिहड़ा वो स्पोक्समैन बनया होया सी। हुण अंदरूनी क्राइसिस की चल रहा लीडरशिप का, राजेवाल जां दूसरे लोग जिहड़े जिन्हां दा वर्थ नहीं सी जिन्ना उन्हां नूं पब्लिसिटी मिल गई, उन्हां नूं भी ये लगन लग गया भी ये तां योगिंदर यादव ही साडा स्पोक्समैन है। और वो भी हर थां मीडिया नूं भी उन्होंने हिंदी भी बोलनी आती है, अंग्रेजी भी आती है, उन्होंने सारा मीडिया लै रहा सी। हुण अज उन्होंने किसान मोर्चे वालियां ने कि संयुक्त किसान, उन्होंने कहा जी ਜਿਹੜਾ बीजेपी ਦਾ वर्कर मारे गए सी, बाद च क्राउड ने मारे लखीमपुर खीरी, जोगिंदर यादव उन्होंने मिलण चला गया, इस ਜਿਹੜਾ सजा के तौर पर उन्होंने असी 1 महीने ਲਈ सस्पेंड कर रहे हैं। हुण इस तो मैनूं ये लगता है कि भी ईवन हालांकि कोई जोगिंदर यादव का रोल वो 26 जनवरी का मामला होए जां हुण निहंग सिंघां का इशू होए तो नैगेटिव है, लेकिन ये गल शो करता है कि एक स्टेज पर जोगिंदर यादव और इन्हां कामरेडां ने रल के सिख फैक्टर तो पासे कर दिता सी, हुण आपस भी फटे हुए ने। हालांकि ये कोई 1 महीने की सस्पेंशन को बहुता बनता नहीं है कि, लेकिन ये दसदा है भी उन्होंने भी लगन लग गया कि जी जिहड़ी स्पॉटलाइट है वो तो उहदे ते है। अच्छा, अजे सुप्रीम कोर्ट 3 दिन पहला हीयरिंग चल रही सी कि भाई ये तुहानूं रोड्स रोकण दा हक नहीं है, ते टकैत भरा जिहड़े किसी ने किते टकाए हुए ने, और असीं लखीमपुर खीरी च भी जिवें 24 घंटे दे विच समझौता होया, उन्हां दे एक टकैत भरा ने कह दिता जी ठीक है असीं खाली कर रहे हैं रोड, सानू दिल्ली जाण दिता जाए। हुण कित्थे जाण दिता जाए? कोई ऐसा जे उन्हां दे फार्मर्स दे वकील ने कहा कि जी सानू रामलीला ग्राउंड असीं जाना चाहुंदे सी, असीं थोड़ी रुके हैं, सड़कां असीं थोड़ी बंद कीतीआं, ते सरकार दा अटर्नी जनरल कह रहा है कि जी जे इन्हां नूं रामलीला ग्राउंड च बिठाता है ये तो उत्थे भी घर बना लैणगे जिवें इत्थे बनाए हुए ने। सो जिवें उन्हां दे कोल घर नहीं ने और वो उत्थे आके, सो मतलब ये है कि ये जदों तुसीं भांत भांत दीआं आवाज़ां और नाल दी नाल फिर टकैत आया, मैं नहीं कहा जी कि भी असीं इत्थों चुक रहे हैं घेरा। सो जदों ये भांत भांत दीआं आवाज़ां आउण लग जाण, और बेअदबी दे मामले च भी जिवें निहंग अमन सिंह जिहड़ा मीडिया नूं ब्रीफ करदा सी, खुद कंट्रोवर्सी च घिरिया, उस नरिंदर तोमल नाल मुलाकात की फोटो जिहड़ी भावें जून जुलाई दी सी वो सामने आई, विद इन सिख जथेबंदियां एक दूसरे दे होया। हुण निहंग जथेबंदियां भी आपस जिहड़ियां ने उहनूं अकाउंटेबल कर रही हैं उहदे च भी, क्योंकि हुण तक कदे पिछले सारे पीरीयड च बारिंग जून 84 तो बाद जदों निहंग बुढ़ा दर इंदिरा गांधी के हक च भुगते सी, अकाल तख्त की कार सेवा लई स्पॉटलाइट तो है नहीं सी किसी ते। हुण जदों स्पॉटलाइट मिली, बाहरलियां दी भी मदद हुंदी होएगी, हर एक नूं हुंदा है कि भाई कर रहे ने, तो जिहड़ा कदे जिन्हें कुछ भी नहीं कीता उहनूं भी लगदा है कि भाई हुण मैं, सो एक पासे उन्होंने जिन्होंने कहो कि फुल्लियां सुट दित्तियां ने, उधर वो चुग लगे हुए ने भी किने किन्नियां फुल्लियां किहदे हत्थ मिठियां होणियां किहदे हत्थ फिक्कियां होणियां। और इस सारे दे नाल जे असीं पंजाब सरकार दा देखीए, उन्हें कहा जी असी एक सिट बना दी है जिहड़ी इनकुआयरी करेगी कि अमन सिंह और दूजे का पिछोकड़ की है, ये इनकुआयरी करेगी कि भाई ये सारे नूं जिहड़ा वो लखवीर सिंह नूं किहने भेजिया ਸਿੰਘੂ बार्डर ते, सीक्रेट मीटिंग्स बिटवीन पुलिस कैट एंड मर्डर कन्विक्ट पिंकी और उन्हां दी, और ये जिहड़ी है निहंग लीडर्स ठीक किहड़े ने उन्हां दी जिहड़ी है आइडेंटिटी होएगी। हुण इस सारे दे चलदे आ ये तां दलाली दीयां गल्लां चल ही रहीआं ने, उहदे नाल वड्डा दलालां दा दलाल पिंप
ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਸਮਾਈਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਹਾਂ ਬਦ ਇਖਲਾਕ ਬਦ ਕਿਰਦਾਰ ਬਦ ਕਲਾਮ ਅੱਛਾ ਔਰ ਅੱਜ ਸ਼ੇਖਰ ਗੁਪਤੇ ਨਾਲ ਆਫ ਦਾ ਕਫ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੱਟਦਾ ਕਲਟਰ ਹੈ ਇੱਕ ਆਫ ਦਾ ਕਫ ਉਹਦਾ 1-to-1 ਇੰਟਰਵਿਊ 40-45 ਮਿੰਟ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਗੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਓਪਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਉਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਔਰ ਹੱਥ 'ਚ ਫੋਟੋਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਆਹ ਗਨ ਆ ਗਈ ਹੈਂਡ ਗਨ ਆ ਗਈ ਡਰੋਨ ਆ ਗਏ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤਾਂ ਵਰਲਡ ਵਾਰਸ ਹੋਣ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕਲਾਈਮ ਡਾਊਨ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਐਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕੁਝ ਵਕਤ ਲਈ ਫਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ 5 ਸਾਲ ਲਈ 6 ਸਾਲ ਲਈ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਕੱਲਾ ਮੇਰੀ ਚਾਹਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਢੀਂਡਸਾ ਔਰ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਸੋ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਧਰ ਫੁੱਲੀਆਂ ਖਿਲਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਡਰ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਜ਼ਦ ਔਰ ਨਿਹੰਗਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਧਰ ਸਿਆਸੀ ਫੁੱਲੀਆਂ ਜੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਜਿਸ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਇਹੀ ਜਿਸ ਨੇ ਟਕੈਤ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਤਿਆਪਾਲ ਮਲਕ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਤਰਿਆ ਹੋਇਆ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੂਪੀ ਦੀ ਔਰ ਦੂਜਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨਣਗੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ MSP ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਪ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਆਏ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਚ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਆਲਮੋਸਟ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਾਬਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਦਾਸੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਈਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਪੜਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿੱਧਰ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭੰਬਲ ਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉਸ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਨਿਰਾਸਤਾ ਦਾ ਨਿਕਲਣਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਪਿੰਪ ਛੱਡਿਆ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਠਾਇਆ ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਨੋਕ ਝੋਕ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਖਰੜਾ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਫਰਾਡ ਨਹੀਂ ਔਰ ਫਲਾਣਾ ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਟਰੱਕ ਦੀ ਬੱਤੀ ਦੇ ਮਗਰ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਇਧਰ ਟਰੱਕ ਦੀ ਬੱਤੀ ਦੇ ਮਗਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਪ੍ਰੂਵਨ ਰੋਂਗ ਮੈਂ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸੋਚਦੇ ਆਂ ਕਿ ਭਾਈ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਸ ਪੈ ਜਾਏ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਖਿਲਾਰ ਦੇਣ ਇਹ ਇਨਟੋਲਰੇਬਲ ਹੋਏਗਾ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭੰਬਲ ਭੂਸਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ 47 ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾਅਲੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੋ ਕਾਲਡ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਹੈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਭਾਵੇਂ 34 ਨੇ ਸਪਿਰਿਟ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਹੈ ਸਧਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਔਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਟੈਂਟੈਕਲਸ ਰਾਹੀਂ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਇੰਨਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਖੌਫ ਦਾ ਡੰਡਾ ਵੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਹੈ ਦਲਾਲ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਆਈ ਹੋਪ ਆਈ ਐਮ ਪ੍ਰੂਵਡ ਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਅਖੀਰਲੇ ਪੜਾਅ ਵੱਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਾ ਰਹੀ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੋ ਡਾਊਟ ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਵਿਊਅਰਸ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ TV 84 ਹੱਕ ਸੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਸਦਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਦਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਸਦਕਾ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਈਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਈਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ tv84.tv ਤੇ ਜਾ ਕੇ PayPal ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੰਥਲੀ ਡੋਨੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ 36-01 37th Avenue Long Island City New York 11101 USA
ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ 5166919984 ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ info@tvreporter.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।